जय जगन्नाथ पिला माने साहित्य चैनल को समस्त को स्वागत। बर्तमान सेकेंड यूनिट रो पाठ मु स्टार्ट करिछि। फास्ट विषय विन्यास रे मु तुम मानकु रीतियुग विषय रे एवं रीतियुग्य काव्यादर्श विषय रे रीति साहित्य रो वैशिष्ट्य विषय रे वर्णना करथिली, आलोचना करथिली। प्राक रीति साहित्य रो पूर्वाभास मध्ये देथिली। तापरे आमे आसीबा विषय प्रसंग को। संस्कृत काव्य स्रष्टागण जो काव्यर जो सब विषय वस्तु को व्यवहार करी काव्य रचना करते से गुड़िक प्रायतः संस्कृत पुराण, ओडिया पुराण आउ प्राचीन पुराण रु संग्रह करते। से उपाख्यान गुड़ी को नहीं कवि माने निज निज विषय वस्तु निर्धारण करचंदी एवं काव्य रचना कला बेले एभली दक्षता प्रदर्शन करचंदी जे जेमिति काव्यर मौलिकता सृष्टि हेछि। आउ तांकर काव्य गुड़िक प्रायतः जना देखले माने पाठ कले जना पड़े जमती तांकर निजस्व सृष्टि तो यहाँ तांकर दक्षता। तेबे मध्ययुगीय काव्यग्रहण जो सबू काव्य रचना करचंती ताहाको मुख्यतः चारि भाग विभक्त करा जायछि। कारण काव्यर विषय वस्तु विभिन्न उत्सरु संग्रह करा जायथिबारु एपरी करा जायछि। तेबे से गुड़िक हला कोन कोन पौराणिक, कारण पुराण पृष्ठरु किछि संग्रह होइछि। ऐतिहासिक, इतिहासरु किछि संग्रह होइछि। अनुदित अर्थात अन्य कोनोसी भाषार बा रचनार ताकु अनुवाद करा होइछि ओडिया भाषा रे। आउ गोटी हला कल्पना प्रस्तुत अर्थात काल्पनिक हला। तबे एहा हला चारि प्रकार रो काव्य रचना प्रसंग दृष्टि। मध्ययुग कवि मानक रचना रे मुख्यतः काल्पनिकता एवं पौराणिक भाव विशेष भाव में देखा मिले। या सरल एवं स्पष्ट भाव में बुझा हेले आमे ताकू गोटी गोटी करी आलोचना करिया को पड़िबो। प्रथम है पौराणिक काव्य। प्रसंग दृष्टि चारि भाग विभक्त होइछि: पौराणिक, ऐतिहासिक, अनुदित एवं काल्पनिक। प्रथम पौराणिक काव्य पढ़िबा। पुराण एवं पुराण भित्तिक। पुराण भित्तिक पुराण हला जोटा संपूर्ण पुराण रु ही विषय वस्तुटा को अणा जाइछि। पुराण भित्तिक हला माने आमर जो संस्कृत रचनावली रही तार भितर रामंक विषय, तार भितर श्रीकृष्ण विषय आउ किछि उपाख्यान को आनिक रचना करा जाइछि। तेणु एगुड़िक हूँ पुराण भित्तिक। पौराणिक काव्य दि भाग विभक्त: सीधा सड़क पुराण गोटे आ गोटे है पुराण भित्तिक। पुराण भित्तिक रे तीन प्रकार रही: रामकाव्य, कृष्ण काव्य, आख्यान काव्य। तो रामकाव्य कौन ना जोटा संपूर्ण रामायण बा रामायण अंश भित्तिक ताहा रामकाव्य। कृष्ण काव्य है ब्रजलीला, गोपलीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, एटा हूँ श्रीकृष्ण सबू लीला। तेणु यह कृष्ण काव्य। आख्यान काव्य कौटा ना मूल पुराण मध्य वर्णित होता छोटिया छोटिया कहानी आधारित प्रसंग जहाँ नहीं काव्य रचित होती ताहा आख्यान काव्य। तापर रहिला काल्पनिक काव्य। काल्पनिक काव्य कौन सी ना नायक नायिका से होचंदी प्रधान, जमी राजकुमार और राजकुमारी आ साधारण नायक नायिका। तबे यही विवाहीकरण आम देखा जे काव्यकार माने उभय प्रेम एवं भक्ति भावना द्वारा प्रभावित थिले। तेणु से निजर चिंता शक्ति आधार रे निज निजर काव्य र विषय वस्तु निर्वाचन करुथिले। तांका विषय वस्तुर मुख्य उद्देश्य थिला भक्ति प्रीति एवं भक्ति प्रीति मूलक उभय मूलक ताकू से माने एथिरे प्रदर्शित करथिले। से अनुसार विषय वस्तु मध्य रे से माने भक्ति प्रीति आउ भक्ति और प्रीति को मध्य एकाठी नेकरे परिकल्पना करछन्ती। तेबे मध्ययुग कविगण श्रृंगार रसपूर्ण विदग्ध काव्य सृष्टि करने सहित भक्ति काव्य मध्य रचना करछन्ती। हे भक्ति काव्य काहाकु नेक आधारित श्रीराम एवं श्रीकृष्ण निजर भक्ति भाव प्रदर्शन करने यही काव्य से रचना करछन्ती। उदाहरण हम गोटे नहीं परिया उपेन्द्र भंजकर छांदभूषण काव्य। एथिरे से श्रीकृष्ण विषय वर्णना करछन्ती। आउ तार उदाहरण मध्य एथिरे दिया जायछि। तुमे माने प्रश्न उत्तर लिखिला बेले काव्यर गोटे गोटे उदाहरण बा कोटेशन ता भितर देवाको पड़िबो।
ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉପାସନା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ହେଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ କବିଗଣ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିମୂଳକ ଯଥା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରଣୟ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରଣୟ ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି କାବ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ କେଳି ଲୀଳାମୃତ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଆଦିରସର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିଗଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରୀତିର ଭୂମିକାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରୀତିର ସମନ୍ୱୟରେ କବି କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପୁରାଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲେ। କାରଣ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିଗଣ ନିଜ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନବରସକୁ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, ସେହିଭଳି କୃଷ୍ଣ ରସ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା କୃଷ୍ଣରସ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ସ୍ମରଣ କଲେ ଜୀବନର ସବୁ କଳୁଷ ବିନାଶ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବା କଥାବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ବା ବିଷୟ ପରିକଳ୍ପନା। କାରଣ ଆମେ ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ସବୁ ରଚିତ ହେଇଛି। କଥାବସ୍ତୁକୁ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କାବ୍ୟକାରଗଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ତ ଆମେ ଏହାକୁ ରୀତି କାବ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶୈଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁରାଣରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଶୈଳୀ, ସମ୍ବାଦ ଶୈଳୀ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଲୋକଗଳ୍ପ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିଛି କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆରମ୍ଭରେ ଓ ବିକାଶ ପରେ ଶେଷର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖାନ୍ତକ ବା ଦୁଃଖାନ୍ତକ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ସୁଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଳନ, ବିରହ, ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବ, ପୁଣି ଶେଷରେ ସେମାନେ ସୁଖରେ କାଳିତିପାତ କରିଥିବେ। ଆଉ ନହେଲେ ହେଇଥିବ କ'ଣ ଦୁଃଖାନ୍ତକ ହେଇଥିବ, ଶେଷରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇଥିବ, କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯାଇଥିବ, ଏଇଟା ହେଲା ଦୁଃଖାନ୍ତକ। ତେଣୁ କଥାବସ୍ତୁର ସ୍ଥାପନାରେ ସ୍ୱାଧୀନ କବିମାନେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ରୀତି କବିଗଣ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ତଥା ପୁରାଣ କାବ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ କଥାବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ରହିଲା, ସେ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ରହିଛି ଯେଉଁ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦେ, ମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଅବଧୂତ ଯଦୁ ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସମ୍ବାଦ। ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଶୈଳୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମହାଭାରତ, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଗବତରେ। ସେମିତି ସେଇ ଶୈଳୀ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା। ସେମାନେ ବିଷୟ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ହେଲା ସମ୍ବାଦ ବା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଶୈଳୀ, ଏହାକୁ ଆଉ ଲୋକଗଳ୍ପ ଶୈଳୀ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ବା ଦୀର୍ଘକଥା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉ, ସେଥିରେ ଏହି ଶୈଳୀର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଷୟକୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଶୈଳୀ? ସମ୍ବାଦ ବା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଶୈଳୀ। ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବିଷୟଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଏହି ସମ୍ବାଦ ବା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଶୈଳୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଶୁକ ମୁନି ଓ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥୋପକଥନ, ମାନେ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବେ, ଶିବ ତାକୁ ବୁଝେଇଥିବେ, ସୁତ ସୌନକ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା, ଅଗସ୍ତୀ ଏବଂ ବୈବସ୍ୱତ ମୁନି ଆଦିଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଶୈଳୀରେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ବିକ୍ରମ ବେତାଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଏଇଭଳି କୌଶଳ ରୀତି କାବ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ରାମବିବାହ, ନଳଚରିତ, ସୁଲୋଚନା ପରିଣୟ ଆଦି କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର ସାଧାରଣ ରୀତି ଭାବରେ ଗୃହୀତ। ଏହି ଶୈଳୀରେ ପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କ ଶଶିସେଣା କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କାବ୍ୟକାର ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ପ୍ରେମାଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଶୈଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଳ୍ପ ଶୈଳୀ। ଏହି ଶୈଳୀରେ ରୀତିକବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପୁରାଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ କବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ କବି ବିଷୟବସ୍ତୁର ଯେତେବେଳେ ଗଳ୍ପ ବୀଜ ବା ଗଳ୍ପଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିଜର କଳ୍ପନା ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ କାବ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାବ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗଳ୍ପକଥନ ଶୈଳୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ନା ଏଥୁଅନ୍ତେ କଥା ଶୁଣ ସୁଜନେ ପୂର୍ବେ କୋଶଳ ଦେଶରେ ଏକ ରାଜା ନଥିଲେ। ଏହି ଶୈଳୀରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟର ଶେଷ ପରିଣତି। ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୁଖାନ୍ତକ ପରିସମାପ୍ତି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଦେଖାଯାଏ। ଉଭୟ କାବ୍ୟରେ ଶେଷ ପରିଣତି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣରେ ହୋଇଥାଏ, ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନରେ ହୋଇଥାଏ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟକାରଙ୍କ କାବ୍ୟର ଶେଷ ପରିଣତି ରହୁଛି ମାନେ ଶେଷ ସମାପ୍ତି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ନଥିବ, ଶେଷରେ ସେମାନେ ସୁଖରେ ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହୋଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି କାବ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଦୁଃଖାନ୍ତକ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବ କିଏ ନିଜ ପାଖ ଲୋକ, ନହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଯାହା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଜିନିଷ ହେଲେ ମନରେ ଯେଉଁ ଆସେ ଭୁଲ ଧାରଣାଟା, ସେଇ ଧାରଣାକୁ ଆଧାର କରି ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ, ଶୈଶବ, କୈଶୋର, ଯୌବନ, ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ଭାବୋଦୟ ଏସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ବିଳାସ, ବିଚ୍ଛେଦ, ପୁନର୍ମିଳନ, ପରିସମାପ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଇଭଳି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀର ଆଧାରରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ ସଂରଚନା କରାଯାଇଛି। କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି କବିମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ରୀତିକାବ୍ୟର ବିଷୟ ପରିକଳ୍ପନା କିପରି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ବିଷୟବସ୍ତୁର ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ କେମିତି କେଉଁ ଭାବରେ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କେଉଁ ଶୈଳୀରେ ତାକୁ ରଚନା କରାଯିବ, ସେଥିଲାଗି ଏଥିରେ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ବିଷୟ ପରିକଳ୍ପନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପରେ ତାହାକୁ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଥାଏ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିମାନେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗତାନୁଗତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି କାବ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କାବ୍ୟର କଳେବର ବା ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ ଶୈଳୀର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଶୈଳୀର କ୍ରମ ପ୍ରାୟତଃ କାବ୍ୟରେ ଏକା ପ୍ରକାର ରହୁଥିଲା। ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେମାନେ ନେଉଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଯେଉଁ ନାୟକ ନାୟିକା ଥିଲେ, ସେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ମାନେ ପୂର୍ବରେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କାହା ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଶୈଶବ, କୈଶୋର, ଯୌବନ, ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିରେ ଭାବୋଦୟ, ପୂର୍ବରାଗ, ପ୍ରଯତ୍ନ, ଯେଉଁ ବିଳାସ, ବିଚ୍ଛେଦ, ପୁନର୍ମିଳନ, ପରିସମାପ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏଇ ଯେତିକି କଥା କହିଲି ମୁଁ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଏହିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀର ଆଧାରରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କାବ୍ୟର ସଂରଚନା ହୋଇଛି। ତେବେ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କବିମାନେ, ତାର ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ସେତିକିରେ ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରୀତିକାବ୍ୟର ବିଷୟ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ସେଥିରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅ ତୁମର ଯେଉଁ ଅନର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ AEC ସେମାନଙ୍କର MIL ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିଦେବ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ
पाठ एते कष्ट नुहे सहज पाठ सहज ताकू धरी पारिबो मन देकर पढ़ापढ़ी कर प्रैक्टिस कर रही नेक्स्ट क्लास रे आमे रीतिकाव्य विषय जो परिकल्पना है तार जो रही अन्य बिंदु गुड़िक से आलोचना करवा रखिल।